எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த படத்தோட கதையை எழுதுகிறப்போ எப்படி இது 3Dயில் வந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணணும். அதே மாதிரி சவுண்டும் 4Dயில் வந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு யோசித்தேன். ஒரு 4 வருஷமாக இதை எப்படியாவது செயல்படுத்தணும் அப்படின்னு ஒரு பெரிய கனவில் இருந்தேன். 4D சவுண்டுங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை. இங்கே சென்ட்ரல் லெஃப்ட் ரைட் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும், அந்த பக்கம் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும், பின்னாடி ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும், இந்த பக்கம் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும், மேலே ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் உங்கள் காலுக்கு அடியிலெல்லாம் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கிறது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம். அதாவது கதையில் தரையில் நடக்கக்கூடிய காட்சிகள் சம்பவங்களுக்கு கூட ஒலி சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னால இந்த ஐடியா நல்லாயிருக்கும் விரும்பினேன். அதை ரொம்ப அழகாக செயல்படுத்தி கொடுத்துருக்கார் ரசூல் பூக்குட்டி அவர்கள். அவர் இன்னும் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக உங்கள்கிட்ட சொல்லுவார். ஐ லைக் டு கால் மிஸ்டர் ரசூல் பூக்குட்டி ஆன் ஸ்டேஜ் ப்ளீஸ். எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஏதாவது புது முயற்சி பண்ணும்போது டக்குன்னு ஒரு தடங்கள் வரும். நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் அப்படி ஏதாவது ஒன்று அப்படி மிஸ் ஆகுமான்னு. கரெக்டாக ஏற்ற மாதிரி டீசரோட பிகினிங்கில் ஒரு மாதிரி சரியாக வராமல் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து செட் ஆச்சு. ஐ ரெக்வஸ்ட் இஃப் பாசிபிள் இன்னொரு வாட்டி போயிடலாம். இவர் பேசினதுக்கப்புறம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சூப்பர். Good morning, ladies and gentlemen. They say necessity is the mother of invention. On 3rd of January 2016, Shankar called me to his office and narrated me the story of 2.0. And there were many situations in the story where floor space, the space from the screen that extended towards the audience, was a part of narration. And I heard the story and I got shivers in my inner spine. And together we have decided to execute something for the first time in the world of cinema in film sound. 2 years me and Shankar together worked on this vision to make it into a reality. And lots of people who helped us in making this a reality. Cinema technicians from all over the world, software developers, people who allowed us to rewrite the algorithm of cinema projection to make this into a reality. Any artist or technician's vision is not complete unless and until it is backed up by equally creative producer. I thank Subhaskaran, my deepest gratitude to Leica Production for making this into a reality. Today, the stalwarts of Indian cinema, Akshay Kumar, Rajinikanth, A.R. Rahman, Shankar, and host of other people, Amy, and host of other people who are sitting here today, and people who are watching this, another 5,000 cinema lovers, is witnessing a historic moment. That historic moment is India's technical excellence has gifted the world of cinema with a new format of sound. This format is an extension of the true immersive sound, what you call a 3D sound. There are a lot of formats in the world. Dolby Atmos is there is Oro 3D, there is InSound. To that, whatever they have done, we have done one step ahead of it in writing the algorithm and making it into a reality. This format allows audience participation. The way you see a 3D cinema, sound gets pulled into the audience's mind and it becomes a part of a narrative event. And I'm very happy to be part of this huge historic moment. And I have to thank a lot of people: Simon Keaton from Pro Tools, Stuart from Dolby, Raj Varthak, Harindranath,
Srijesh and my team, my lovely team in Canaries in Mumbai, and the technical team of Leica, headed by Guna and Giri and Sundar Rajan and Pappu, who has taken a lot of brunt of impatience from us, and to you all, to the audience, we once again give this, and it is befitting that it is from a Thalaivar's film. Thank you very much. Thank you so much, Rasul Pookutti sir. உங்களுக்கு இன்னொரு வாட்டி பேசுறது ஃபுல் சான்ஸ் இருக்குது, நீங்கள் அதை மறந்துட்டீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க. ஆனால் இருந்தாலும் எங்களுக்கு 4D பற்றி நல்லா புரிய வச்சிங்க இங்கிலீஷில். எனக்கு நல்லா இங்கிலீஷ் தெரியும் எல்லாருக்குமே. அந்த 4D சவுண்டு மட்டும் இல்லை, ஜென்ரலாக ஒரு படத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டுடியோவில் ஒரு மிஷின் இருந்ததுன்னா ஒரு 4-5 ஸ்டுடியோலேருந்து உள்ள மொத்த மிஷினையும் கொண்டு வந்து போட்டு ரொம்ப பிரமாதமாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கிறார் ரசூல் பூக்குட்டி இந்த படத்தோடைய சவுண்ட் சைடில். அவருக்கு என்னோடய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து எக்ஸிபிட்டர்ஸ் கிட்டலாம் தயவுசெய்து 3D தேட்டர்ஸை அதிகப்படுத்துங்க, இந்த சவுண்டை என்கரேஜ் பண்ணுங்கள். நிறைய தேட்டரில் அந்த சவுண்டு வந்தால் நல்லாயிருக்கும். இந்த படத்துடைய ஃபுல் எஃபெக்டும் இந்த சவுண்ட் சிஸ்டம்லேயும் 3Dலையும் பார்த்தா தான் ஒரு முழுமை கிடைக்கும்ன்றது என்னோட ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள். வித் தட் ரிக்வெஸ்ட் இப்போ மறுபடியும் ஒரு வாட்டி இந்த 4D SRL teaser ஒரு வாட்டி காட்ட போறோம். Okay, ladies and gentlemen, to do the honors and officially launch Wow 3D and of course receive and unveil the product. Honors, presenting to you Wow 3D, ladies and gentlemen. சார் பாட்டு சூப்பராக இருக்குன்னு ஆல்ரெடி சர்டிஃபிகேட் வந்துருச்சு சார். ஏஆர் ரஹ்மான் சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். கிட்டத்தட்ட 12 நாள் ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க போஸ்கோ சீசர் உங்கள் கொரியோகிராஃபியில். 3 விதமான செட் போடப்பட்டிருக்கு. பட் ஆனால் 1 இயராக எல்லா ரேடியோவும் ரூல் பண்ணியிருக்கிற, எல்லா MP3 பிளேயர்ஸும் ரூல் பண்ணியிருக்கிற ஒரு பாட்டு வீடியோவை பார்த்தோம். இந்த பாட்டை பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் ஏஆர் ரஹ்மான் சார். இந்த பாட்டு கார்கி எழுதியிருக்காரு, அதுக்கப்புறம் சித் ஸ்ரீராம் அப்புறம் சாஷா பாடியிருக்காங்க. அவர் சிச்சுவேஷன் சொல்லும்போது எனக்கு ஒன்றும் புரியல. அந்த மாதிரி யூஸ்வலாக சங்கர் சார் படத்தில் வந்து ஒரு ஃபாஸ்ட் சாங் வரும், அவர் வந்து இதில் வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்தார். ஒரு 12 டியூன் 13 டியூன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹி லைக் திஸ் ஒன். அப்புறம் தென் வி லைக் இட் ஸோ மச். நான் முதல் பார்த்தப்போ திஸ் ஆன் இஸ் ஆஃபீஸ் ஐ வாஸ் ஸ்டன். அதுவும் 4Kல ஏன்னோ அவனை ப்ராக்சிமிட்டியில் பார்க்கும்போது ஐ வாஸ் ரியலி ரியலி இம்ப்ரெஸ்ட். அண்ட் சங்கர் இஸ் சங்கர். மைக் வைக்காத. இப்போ நீங்கள் பேசுறதுக்கு முன்னாடி 2 விஷயம் சார். முதல் வந்து ட்விட்டரில் வந்து ஆஸ்க் டீம் 2.0 அப்படின்ற ஒரு ஹேஷ்டேக்கில் கிட்டத்தட்ட பல லட்சக்கணக்கான கொஸ்டின் வந்தது. அதில் உங்களுக்கும் நிறைய கொஸ்டின் வந்தது. அதில் சில கொஸ்டின் நாங்கள் பிக் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் நீங்கள் இப்போ எங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணோம். முதலாவதாக அந்த காலத்தில் வந்து எதிரொலின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது, லெட்டர் அனுப்புவாங்க. இப்போ ட்விட்டரில் நாங்கள் அதே பண்ணி வச்சுருக்கோம். முதல் கேள்வி வந்து உங்களுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஏஆர் ரஹ்மான் சார் 2.0 பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எத்தனை நாள் கம்போஸ் பண்ணீங்க, எவ்வளோ பேர் கம்போஸ் பண்ணாங்க, எவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணாங்க, ரிலீஸ் ஆகி எத்தனை நாளில் எங்களுக்கு அந்த ஒரிஜினல் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரை ரிலீஸ் பண்ணுவீங்க? கிட்டத்தட்ட 733 கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்கோர் வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு கீபோர்ட்ஸ் அப்புறம் கம்ப்யூட்டர்ஸில் சாம்பிளர்ஸில் கம்போஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் 1 மாதத்துக்கு முன்னாடி லண்டன் ஆபே ரோட் ஸ்டுடியோவில் ஒரு 100 பேர் ஆர்கெஸ்ட்ரா, அப்புறம் சென்னையில் மும்பையில் ஒரு 40 பீஸ் காயர், அதுக்கப்புறம் சென்னை ஆர்கெஸ்ட்ரா, இந்த 3 ஆர்கெஸ்ட்ரா சேர்ந்து பண்ணது. அண்ட் சார் அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்டால் ரிலீஸ் ஆகுமான்றது? ஆமாம், ரிலீஸ் ஆனால் எத்தனை நாளில் ரிலீஸ் பண்ணுவீங்க? 1 week before the movie. I think we'll have selected portions of the soundtrack. Okay, next question to you, Rahman sir, is நார்மலாக நீங்களும் சங்கர் சாரும் சேர்ந்தா ஒரு ஆல்பம் சார், அங்கே கேமராமேன்லாம் நீங்கள் பார்க்க மாட்டேன்றீங்கன்னு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க. நீங்களும் சங்கர் சாரும் சேர்ந்தா ஒரு ஆல்பமில் வந்து 5 பாட்டு 7 பாட்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆல்பமே பயங்கரமாக கலக்கட்டும். ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த ஆல்பமில் பாட்டு ரொம்ப கம்மி. அது கேட்டோன்னா உங்களுக்கு முடியாது நான் நிறையா பண்ணுவேன் அப்படின்றது ஜாலி 3 தான் இருந்ததா, என்ன ஃபீலிங் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. வழக்கமாக நிறைய பேர் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தில் பாட்டு கிடையாது, வெறும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் தான் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் பாட்டு ஆட் பண்ணிடுவாங்க. இப்போ மணி சார் வந்து பாம்பேயில் வந்து பாட்டே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு 5 பாட்டு போட்டார். அதே மாதிரி நிறைய படம் அது மாதிரியா இருக்குது. ஸோ இந்த படத்துலையும் அதே மாதிரி தான். முதல்
சாங் இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சாங் அப்புறம் அந்த இன்னொரு சாங் பண்ணேன். ஸோ வை யூ ஹாப்பி? ஆக்சுவலி இதில் வந்து 4 பாட்டு இருக்கு. 4 பாட்டு ஆயிடுச்சு. ஆமாம் 4. சரி, இப்போ நாங்கள் வெறும் ட்விட்டரில் மட்டும் கேள்வி கேட்க சொன்னோம், பட் நிறைய செலிபிரிட்டிஸ் உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் த செலிபிரிட்டிஸ், நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்த்துட்டதுக்கப்புறம் பதில் சொல்லலாம். ஓகே. எஸ், கம்ப்யூட்டர் ஜி. 2.0 இந்தியாஸ் ரைட். இங்கே இருக்கிற எல்லாரோட பெரிய ஃபேன்னா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தலைவர் அண்ட் சங்கர் சார் அண்ட் ரஹ்மான் சார், அக்ஷய் சார் அண்ட் ஏமி. கங்காஜ் சுபாஷனா, கருணா, லைக்கா டீம். இந்த படம் வந்து கன்ஃபார்மாக எல்லா இந்தியன் ரெக்கார்ட்ஸும் வந்து ஷேர் பண்ணப்போ இட்ஸ் அ ப்ரைட் ஃபார் ஆர் சினிமா. அண்ட் ஐ ஹாவ் ஒன் கொஸ்டின் ஃபார் ரஹ்மான் சார். சார், நீங்கள் இந்த வருஷமாக ஒர்க் வித் எவ்ரிபடி, இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ். ஜஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின், நீங்கள் இவ்வளோ நாள் பண்ண ஃபிலிம்ஸ்லேயே இவ்வளோ நாள் பண்ண ஹீரோஸ் கூட உங்களோட ஃபேவரட் ஹீரோ யார் சார்? ஒருத்தர் தான் சார். தேங்க்யூ. அதாவது ஒரே ஒரு நார்மலாகவே நீங்கள் ஆன்சர் இன் ஒன் வேர்ட். ஏற்கனவே சொல்லிட்டு அது 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சூப்பர் ஸ்டார் தான். சார், ஐ வுட் லைக் யூ டு எலாபரேட் என்ன காரணம் அப்படின்றதையும் அவர் ரசிகர்கள் முன்னாடி சொன்னீங்கன்னா. என்ன காரணம்னா, கலெக்டிவ். ஓகேண்ணா தேங்க்ஸ். ஸோ ஒரு பர்சனாலிட்டியை லைக் பண்ணோன்னா அவங்க வந்து எப்படி அகென்ஸ்ட் ஆட்ஸ் லைஃப்பில் முன்னுக்கு வந்திருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் எந்த இடத்துலேருந்து எங்கே போயிருக்காங்க, எதனால் போனாங்க, அப்புறம் கன்சிஸ்டன்சி, அது இதெல்லாம் சொல்லி தராங்க. ஒரு அவங்க வாழ்க்கை வந்து ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது. ஸோ ஐ காட் இன்ஸ்பயர்ட் பை ஹிம். ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிலேயோ சரி, அவர் அப்பப்போ படத்தில் இருக்கிற சின்ன சின்ன டயலாக்லையோ யூனோ, அண்ட் இன்னும் இந்த வயசுலேயும் இந்த மாதிரி பண்ணோன்ட்டு ஆசை. அந்த அமேசிங் குவாலிட்டி. எனக்கு 40 வயசில் ஆக்சுவலி ரிட்டையர் ஆகணும்னு ஆசை இருந்தது. ஏன்னா நான் 11 வயசுலேருந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ வந்து 2 அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோபாட் மூவி ஷூட்டிங் போனேன். ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டு, சரி ஆஸ்கர்லாம் வாங்கி வச்சுருந்தேன், வந்து ரெஸ்ட் ஆகிடும் சொல்லிட்டு போகும்போது இவர் பார்த்து இவர் எப்படி ஆஃப் செட் ஆன் செட் பார்த்தோன்னே சரி மனசு மாறிடுச்சு. இன்னும் பெட்டராக பார்த்தோம். சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இந்த வயசுலையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி எவ்வளோ பேர் இன்ஸ்பயர் பண்ணுறீங்கன்னு ஏஆர் ரஹ்மான் சாரே சொல்லியிருக்காரு. 18 கிலோ சூட், அந்த எந்திரன் ரோபோ போட்டிருக்கிற சூட் 18 கிலோ சூட்டு. நிறைய ஹாலிவுட் ஸ்டண்ட் மேனே வந்து வியந்திருக்காங்க. ஒரு வாட்டி நல்லா கை தட்டலாம். அண்ட் அதனால தான் என்னவோ தெரியல சார், நீங்கள் ஒருவன் முதலாளி ஆரம்பிச்சு இப்போ எந்திர லோகத்து சுந்தரிய வரைக்கும் யூ ஆல்வேஸ் கிவ் ஸ்பெஷல் மியூசிக் டு சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த். அண்ட் there is one more question from a celebrity. Let's watch it. All the very best for 2.0. This is one movie that I really wanted to watch when I saw. Sir, I know that you are very spiritually inclined, and I believe that all of us in the creative field sometimes have our high moments and sometimes have our low moments. But you constantly and consistently go from high to higher and just give such amazing work for each and every film or each and every project that you take up. I'd really like to know, what is it that inspires you? Music itself is a blessing. அதாவது மியூசிக்கில் இருக்கிறதே ஒரு பெரிய கடாட்சம் சொல்லலாம். அதனால் அந்த மியூசிக் நம்மளுக்கு இறைவன் கொடுத்ததுனால, எங்கள் ஃபேமிலி எங்கள் தந்தை வழியாக வந்ததுனால அந்த மரியாதைக்கு வந்து நான் இன்னும் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு இட் இஸ் அ சர்வீஸ். ஐ எம் டூயிங் இட் ஃபார் my father and God. So that inspires you, sir. Sir, இப்போ வந்து final few words on your complete experience on the first day. சங்கர் சார் உங்ககிட்ட வந்து இந்த 2.0 சொன்னதுலேருந்து இன்னைக்கு இங்கே ட்ரெய்லர் லான்ச் 29ஆம் தேதி படம் ரிலீஸ். ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். இந்த படம் வந்து ஒரு 8 படம் பண்ண மாதிரி கணக்கு. ஏன்னா 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மனோநிலை இருந்தது, அதுக்கப்புறம் நிறைய தீம்ஸ் கம்போஸ் பண்ணோம், அப்புறம் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வேறு மனோநிலை, அப்புறம் 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, அதுக்கப்புறம் நான் பண்ண மியூசிக்கில் இப்போ நிறைய சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இப்போது கடந்த 2 மாதமாக படத்தில் வந்து எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அந்த மியூசிக் பத்தலை. ஸோ திருப்பி அதை ரீஆர்கஸ்ட்ரேட் பண்ணி நிறைய இடத்துல வந்து இன்னும் பெருசாக்கி எல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஐ வாண்ட் டு தேங்க் அகெயின் அக்ஷய் குமார்ஜி ஃபார்
such an inspiring role and being a part of this project. அவர் கூட தான் வந்தார் பாம்பேலேருந்து, இப்போ திருப்பி போனோம் பாம்பேக்கு. அண்ட் சுபாஷ்கரன், ரஜினிகாந்த்ஜி, சங்கர்ஜி, ரசூல் குக்குட்டி, அவரை பற்றி சொல்லவே வேண்டாம், ஆஸ்கர் ஃப்ரெண்டு. அந்த இதில் வந்து மெனக்கெட்டு அவர் என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்காரு. நான் ஒன்றும் போய் பார்க்கல, பட் இங்கே பார்த்தப்போ ஸ்பெல்லிங் மியூசிக் எல்லாமே நல்லா இருக்காது ட்ரெய்லர் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி. ஸோ ரசூல் குக்குட்டி, ஏமி, தேங்க்யூ, அண்ட் ஆல் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள். நான் போகலாமா? தேங்க்யூ ஸோ மச் ரஹ்மான் சார். இதுதான் நீங்கள் ஹையஸ்ட்டாக மேடையில் பேசுகிறேன்னு நினைக்கிறேன். கேள்வி கேட்டு உங்களை மடக்கி வச்சுட்டேன். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார். தேங்க்யூ ஃபார் முத்துக்குமார் and my son A.R. Amin. Thank you, both of you. Thank you so much. ட்ரெய்லர் லான்ச் உலகம் முழுக்க இருக்கிற மக்களுக்கு ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், யூடியூப் மூலிமா போகுது. அக்ஷய் சார், சங்கர் சார் அண்ட் ரஜினி சார் அதை நீங்கள் வந்து உங்கள் மொபைல்லேருந்து ட்வீட் பண்ணுற அதை ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற மக்கள் பார்ப்பாங்க. அதான ப்ராசஸ்? ஸோ கொஞ்சம் ஃபோன்லாம் கீழே இருக்குங்க, பின்னாடி இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேன்றாங்க. ஸோ த மூமெண்ட் வி அவைட்டட். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது ஒரு என்னோடய சினிமா கேரியரில் இது ஒரு பெரிய ஜேர்னி. என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படம். நான் வேறு ஜானர் பண்ணியிருந்தாலும் இது ஃபஸ்ட்டு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன். ரொம்ப பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். பர்டிகுலராக 3D அப்படிங்கிற டெக்னாலஜிக்காக ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப புதுசாக இருந்தது. நிறையா ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், நிறையா கற்றுக்கிட்டு இருக்கேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ரஜினி சார் கூட இது ஃபஸ்ட் படம். ஏன்னா ரஜினி சார் ஃபேனாக இருந்து இப்போ ரஜினி சார் படம் பண்ணும்போது அது ஒரு இது. தேங்க்ஸ் ஃபார் சங்கர் சார் அண்ட் லைக்கா ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் நீரவ் ஷா, ஸ்ரீனிவாஸ் மோகன் சார், நான் எல்லா டெக்னீஷியன் கூட ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் ஃபார் மை அசிஸ்டன்ட்ஸ், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க என்னோடய அசிஸ்டன்ட்ஸ் எல்லோரும். தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் தம். தேங்க்யூ சார். ஒரு நிமிஷம், நீங்கள் அப்படி போக முடியாது. உங்களுக்கு வந்து மக்கள் கேள்வி ஃபேக்ட்ரி ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க, வாங்க. அதாவது இந்த படத்தோட கதை கேட்ட உடனே இந்த படத்துக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஆக்சுவலாக நிறையா ஹியூமனாய்ட் மாதிரி ரோபோட்ஸ்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நிறையா ரோபோட்டிக் ஆர்ம்ஸு, இன்செக்ட்ஸ்லேருந்து பேர்டு, இந்த மாதிரி இது எல்லாமே ரோபோட்டிக்காக நீங்கள் சாங்கில் பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு தும்பி, மயில், இந்த மாதிரிலாம் ரோபோட்டிக் விஷயங்கள்லாம் அப்படி சின்ன சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்புறம் நிறையா ஆர்ம்ஸ், அதாவது டேங்கர், ஆர்மி டேங்க்கு, ஸ்ட்ரைக்கர், மைன் ப்ரொடெக்டர், இந்த மாதிரி நிறைய வண்டிகள். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 வருஷம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணியிருந்தோம். அதர் தென் செட்டு இல்லாமல் தனியாக ஒரு 2-3 டீம் வச்சு இது ஒர்க் பண்ணோம். தேங்க்யூ ஸோ மச் முத்துராஜ் சார். அண்ட் இந்தியாவிலேருந்து இருக்கிற எல்லா அக்ஷய் குமார். Hello everyone. You know, I've got this, I have this speech with me, and it's written in Tamil, so I'm going to try speaking Tamil today. Okay. And I'm sorry if my pronunciation is wrong. I'm really apologize to everyone here if my pronunciation is wrong. It is small, and since 2-3 hours I've been practicing, and I'm actually very scared to do this, but I will do it. Are we ready? All right. Vanakkam Chennai. Magilchi. In the Bollywood Nadi Gargam, once again. In the Bollywood Nadi Gargam Ulagu Arkil Perum Ugalum Nirantar Rajni Sir Shankar Sir Matrum, and I say Mahan A.R. Rahman Avargal Udun 2.0 will. Inavadi Oru Perum Arya Wipe Matrum Magilchi Ungal
Ankirkum Nandri. So thank you very much, but I am so honored. I can't tell you, I am so honored to be here. I cannot express my feelings today after watching everything. And Shankar sir, I have you to thank you for getting me into this movie. And Subhash Kannan, thank you very much for this epic movie you have given us. Thank you everybody here. Thank you. சார் நீங்கள் பேசின தமிழ் கண்டிப்பாக ஸ்டாச்சு ஆஃப் யூனிட்டியோட பெட்டர் தமிழாகவே இருந்தது, எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. Now we have a question from a famous actor in Tamil, Vishal. He would like to ask you some question. It will be on screen. Please listen to it and 2.0 அது சொன்னாலே வந்து எல்லோருக்கும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஏற்படுத்தின ஒரு விஷயம். சங்கர் சாரோட மேக்னம் ஆப்பஸ் 2.0 வந்து நவம்பர் 29 ரிலீஸ் ஆக போகுது. இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் அவைட்டட் ஃபிலிம்ஸ் இன் இந்தியா. சங்கர் சார் பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் சினிமா வந்து வேர்ல்ட் மேப்பில் கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு இயக்குனர். ஸோ அவரோட அடுத்த படைப்பு 2.0 இட்ஸ் கோனா பி கில்லர். பார்த்த விஷுவல்ஸ் இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்த மேக்கிங் ஆகட்டும், பார்த்த விஷுவல்ஸ் ஆகட்டும், சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சாரோட திரைப்படங்களே வந்து அன்னைக்கு தான் தீபாவளி, பொங்கல், கிறிஸ்மஸ் எல்லாமே சேர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு பண்டிகைகள். ஸோ ஐம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு சி என்னோட தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் ஒன் ஆஃப் இஸ் மைண்ட் ப்ளோயிங் ரோல்ஸ் சிட்டிங்கிற அந்த கதாபாத்திரம். ஸோ ஐ விஷ் லைகா ப்ரொடக்ஷன்ஸ், Subhash Kannan, Karnasanar, and the entire team and the entire cast and crew of 2.0 all the very best. First day, first show ticket வந்து கன்ஃபார்மாக நான் பிளாக் பண்ணி நான் படத்தை பார்க்குறேன். My question is to Akshay Kumar sir. I hope you know sir, it's not just the Hindi film industry, the entire Indian film industry is aware of your fitness regime and your daily routine. Everyone knows that I've read about your routine in a magazine. It was amazing, unbelievable. I don't think anyone will have so much consistency in maintaining their lifestyle and physique through these years. How do you do it, and what inspires you to keep doing it? Waking up at 5:30 in the morning and working out regularly every day. You've been an inspiration to me. You've been an inspiration to quite a few actors down south. It's just baffling. I just want to know, how do you keep consistently having a regular routine of this sort and not partying or not having a flamboyant lifestyle? I just want to know what makes you go through that routine day in and day out all these years. इतने साल होने के बाद भी आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं? I want to know. This is your time to answer, sir. Yeah. Do you go to gym? Do I go to gym? Yeah, I do go to gym. But I have my own gym. And it's not 5:30. I get up in the morning at 4 o'clock. Because I've been doing this regularly. My father was in army. And so we've been doing this from childhood. And this lifestyle, actually I love it. It's not forced on me by my family, not being given to me कि मेरे को करना ही चाहिए, ज़बरदस्ती करना चाहिए, because I enjoy it. I would say, I'm proud to say that there's never been one day in my life that I have not seen the sunrise. I've seen sunrise every day. And I think I'm very lucky to say that. Well, how I keep the consistency is I enjoy each and every day. For me, my body is my temple. And that is what I have followed. My father has taught me. And that is what I'm going to keep on doing it for the rest of my life. And I also know, if Vishal knows about me, and I know about him also, he's on some rice diet. He doesn't eat rice. That's what I heard about him. And it's a great thing. I read about his interview also, one of his interview, that his mother was not happy with his rice diet because he doesn't come home and have dosa and idli. So
I would just tell him, at least Vishal, on Sundays, at least you should have it and make your mother happy by eating rice, dosa, idlis. So that should make her happy. And it is good to break your, once in a week, it's good to break it. So that's it. And thank you very much, sir. Thank you so much, sir. We have a quick question from one of the fans as well. If you, it's been a lot of challenging things which I have gone through this film. I've learned a lot. First of all, let me tell you, I've learned so much from the genius, Mr. Shankar, my director. As I always say, he's a scientist, not a director. And I also went through so much. When I did my makeup, 3.5 hours, I used to sit down and put my makeup on, and then about 1.5 hours, it used to take to remove the whole makeup. So it was a long procedure of day. And मैंने ज़िंदगी में I have not put so much makeup what I have done in this film. In my whole life, whatever makeup I must have done, I put it in this film. And I have been in this industry since last 28 years. But it's been a great experience. I just saw myself, and I'm shocked to see this and this whole experience and this epic film, which is going to get released on November 29th. I'm waiting forward, I'm looking forward for it, and I just have to thank Shankar sir for all this, whatever the pain I've gone through, but it has been worth every single pain. That's it. Thank you so much, sir. Big round of applause for Mr. Akshay Kumar, ladies and gentlemen. பண்ணிருக்கீங்க ஏன் இது என்ன ப்ராசஸ் 2Dல ஷூட் பண்றதுக்கும் 3Dல ஷூட் பண்றதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் முதல் கேள்வி தான் 2Dல ஷூட் பண்ணி கன்வெர்ட் பண்ண அந்த 3Dயோட இம்பாக்ட் கிடைக்காது அது வந்து என்ன பண்ணாலும் ஸ்க்ரீனுக்கு பின்னாடி தான் இருக்கும் எல்லாமே யூ டோன்ட் கெட் த ஃபுல் இம்பாக்ட் ஆஃப் 3D இஃப் யூ கன்வெர்ட் அண்ட் மோஸ்ட் பீப்புள் டோன்ட் ஷூட் இட் பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஷூட் ஆன் 3D இட்ஸ் நாட் ஈஸி அட் ஆல் பட் தேங்க்ஸ் டு Shankar sir's vision he was and the support of the producers we were able to pull it off. Okay, so 3D, the effect is totally different. I think shooting on 3D is the real 3D. Okay, இன்னொரு கேள்வி வந்திருக்கு ராஜேந்திரன் அப்படின்றவர் கேட்டிருக்கார் சங்கர் சார் உங்களை வந்து ஷேவ் பண்ண கூட அனுப்பலையா எந்திரன் படத்தில் வர முதல் பார்ட் வசீகரன் மாதிரி வந்திருக்கீங்க ஸோ இந்த படத்தில் உங்களோட சேலஞ்சஸ் என்ன சங்கர் சாரோட ஒர்க் பண்ண அனுபவம் எப்படி அப்படின்றது அந்த கேள்வி More than a challenge, I think it was a learning experience for me. It was a huge learning experience. ஏன்னா கதை கேட்கும்போது இது எப்படி எடுக்க போகிறாங்கன்ற சந்தேகம் இருந்தது எனக்கு நான் வந்து தலையாட்டிகிட்டு இருந்தேன் பட் இது எப்படி வரப்போகுது என்னென்ன ஐடியா இல்லை எனக்கு பட் த்ரூ த ப்ராசஸ் ஐ saw how they were working and then I realized that okay this can be done அதுமே that happened later through the process the amount of hard work they put in the amount of planning that went in I realized that okay they might be able to pull it off. And Neerav Shah, the stage is all yours. Your experience in working in the Magnum Opus 2.0. It was fabulous. And like all of you, I am also waiting to see it on the big screen. இல்லை எதுவுமே நீங்கள் தான் பேசணும் மக்களுக்கு அங்கே பாருங்கள் ஏஷியா நெட் வந்திருக்கு அங்கே ஒரியா டிவி வந்திருக்கு போஜ்பூரியிலேருந்து வந்திருக்காங்க I am waiting to see it. Let's not waste their time. முடிஞ்சிச்சா ஸ்பீச்சே முடிஞ்சு போச்சா லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன் நீரவ் ஷா ஒரு வாட்டி நல்லா கை தரலாமா ஒரு வேலை மொத்தத்தையும் இந்த படத்தில் காமிச்சிருக்காங்க என்கிட்ட இல்லையா Thank you. I've been given a chance to speak. I have spoken. I just want to correct everybody. This is a Tamil film, this is a Telugu film, this is a Hindi cinema, this is Indian film. Because we always looked at the West for technical standards. We always looked at Western cinema to do newer things. But today, Indian cinema, with the vision of Shankar, backed by Laika Productions, put out to the world a vision that has come from this part of the world. As a cinema goer, as a person who likes being a part of Indian cinema and being part of global cinema, to me it is a proud moment. Because we talked about the new sound format that we tried in the film. We were looking for a name that aptly and suitably, subscribe to what we have done. And we had only one thing to say. There's a vision of this man, Shankar. There is Laika Production who put it together. And I am only a bridge. So we named it SRL, which stands for Shankar, Rasool and Laika Productions. And this is what the world is going to celebrate.
through this film. And first it is out, put it out to the people of India, to the real cinema goers who makes us stand here today. And I'm very happy and proud to be part of it. Thank you, sir. Thank you so much, sir. I think we've made you talk quite a lot today, and you answered one of our main questions from the fans about SRL 4D. So thank you so much. We'll let you have a seat and relax. Let's give Mr. Rasool Pookutty another big hand, ladies and gentlemen. படக்குழுவினருக்கும் தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் நண்பர் லைகா சுபாஷ் அவர்களுக்கும் நண்பர் ரஜினி அவர்களுக்கும் ஏஆர் ரஹ்மான் அவர்களுக்கும் அக்ஷய்குமார் அவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். ரஜினி அவர்களின் திரைப்பட வாழ்க்கையில் இன்னும் ஒரு மைல்கல்லாக இந்த படம் அமையும் என்று அவர்கள் ரசிகர்களுக்கு நான் எதிர்பார்க்கிறேன். அதற்கான வாழ்த்துக்கள். உங்கள் உழைப்புக்கான ஊதியம் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் என்று நண்பர் சங்கர் அவர்களிடம் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அவர் எவ்வளவு பெரிய உழைப்பாளி என்பது எனக்கு தெரியும். இந்த படத்தின் தொழில்நுட்ப சுமையெல்லாம் தன் தொழில் சுமந்து இதை நல்ல ஒரு படமாக செலுத்தியிருக்கும் அவருக்கும் என் வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் கமல்ஹாசன் சார் அவர்களே. அண்ட் அடுத்து 2.0 அது 2 வருஷமானாலும் சரி 3 வருஷமானாலும் சரி எப்போ வந்தாலும் அதனுடைய எதிர்பார்ப்பு மட்டும் கண்டிப்பாக குறையவே குறையாது. ஏன்னா ரஜினி சார் வந்து இளமையாக பார்க்குறதுக்கும் புது ஸ்டைலில் பார்க்குறதுக்கும் ஆக்ஷன் ஹீரோவாக பார்க்குறதுக்கும் தான் இன்னும் ரஜினி ரசிகர்கள் வந்து விரும்புகிறாங்க. நானும் ஒரு ரசிகர் தான். ஸோ அந்த எதிர்பார்ப்பு கொஞ்சம் கூட குறையாது. அது எப்போ வந்தாலும் கண்டிப்பாக பெரிய வெற்றி பெறணும். கண்டிப்பாக சங்கர் வந்து பின்னி இருப்பார். வந்து பிரம்மாண்டத்தில் வேற சொல்லவே வேணாம். ஸோ சங்கருக்கும் ஏஆர் ரஹ்மானுக்கும் ரஜினி சாருக்கும் ப்ரொடியூசர் சுபாஷுக்கும் அக்ஷய்குமாருக்கும் எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். மொத்தத்தில் 2.0 உலகம் பூரா 2.0 போடணும்ட்டு எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி வாழ்த்துகிறேன். நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் ரவிக்குமார் சார். இப்போ மறுபடியும் மேடையில் இருக்கிற கெஸ்ட் கிட்ட போகிறோம். இப்போ நான் கூப்பிட்டு சில வார்த்தைகள். ஐ எம் வெரி ஹாப்பி டு ஒர்க் ஆன் 2.0 அண்ட் எவ்ரி ஒன்ஸ் ஹார்ட் ஒர்க் லைக் ஃப்ரம் தி ஆர்ட் டைரக்டர், ஃப்ரம் தி ப்ரொடக்ஷன் சுபாஷ் சார் and the graphics team and the you know the stunt team, all this put together has come to me to edit, you know, so it's like really difficult. And thanks to Shankar sir for giving me the opportunity, and producer Subhash Karan sir for giving me the opportunity, and I'm very happy to edit Thalaivar's film. So yeah. Thank you for a bold speech. Anthony, ஒரு கேள்வி இருக்கு உங்களுக்கு. மக்கள் நீங்க உட்கார்ந்த இடத்துல இருந்து கூட பதில் சொல்லுங்க. இல்ல அவங்க வேலை செஞ்சது எல்லாத்தையும் நல்லா கூவி வைக்கணும்னு சொல்லி. ஸோ ஐ திங்க் அதை நான் கரெக்டாக செய்கிறேன். அதனால தான் உங்களை உட்கார வச்சு ஸ்பீச்சும் பேச வச்சிருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஆண்டனி அவர்களே. அண்ட் அடுத்ததான் நான் வந்து இந்தியாவோட ஒன் ஆஃப் த முக்கியமான விஎஃப்எக்ஸ் மனிதர் ஸ்ரீனிவாஸ் மூர்த்தி அவர்களை கூப்பிடுகிறேன். இது வந்து ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 3.5 இயர்ஸ்லேருந்து சாரோட ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம் இந்த ப்ராஜெக்ட்டு. எல்லா ப்ராஜெக்ட் அவர் இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு அவரோட எல்லா ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து எல்லாம் இம்பாசிபிள் தான் அவர் யோசிப்பார். ஸோ அது பாசிபிள் கொண்டு வரதுக்கு வந்து நாங்கள் நிறைய டெக்னாலஜி எவ்ரி ஃபிலிம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த படத்தில் வந்து அவர் ஃபஸ்ட்டு சொல்லும் போது இது வந்து எங்களுக்கு தெரியல எப்படி பாசிபிலிட்டி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு, பட் அவரோட கைடன்ஸ், அவரோட நாலேஜ், அவரோட எவ்ரி ஸ்டெப்பில் அவரோட விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ்க்கு இருக்க நாலேஜ் வந்து இன்ஃபேக்ட் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இதில் வந்து நான் விஎஃப்எக்ஸ் சூப்பர்வைசராக இல்லை, ஆக்சுவலாக அவரை தான் நிறைய வந்து எங்களுக்கு கைடன்ஸ் பண்ணி இந்த டெக்னாலஜி வந்து அவ்வளோ 100% இதே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த இதில் வந்து நிறைய எங்களோட டீம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் லைக் 25 ஸ்டூடியோஸ் ஃப்ரம் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இதில் இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். விஷுவல் எஃபெக்ட் ஸ்டுடியோஸ் அதில் ஒன் ஆஃப் த மெயின் ஸ்டுடியோ வந்து பிரின்சிபல் ஸ்டுடியோ வந்து டிநெக். they have done extraordinary job, Neeraj and Riff. So thanks to all the entire VFX studios, and thank you so much sir for giving us opportunity, and of course Thalaivar sir, it's honor to work with you again so many films. Thank you Akshay ji and Amy Jackson and Rahman sir, and again Rasool sir is
ஆக்சுவலி இட்ஸ் ஆடிங் அஸ் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி ஒரு 3D சவுண்டில் வந்து ஒரு 4D சவுண்டில் வந்து இந்த 3D படத்துக்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் மேக்கிங் இந்தியா ப்ரவுட். அண்ட் ஆண்டனி சார் அண்ட் செல்வா அண்ட் மித்ரா சார் அண்ட் Nirav, it's very great effort. Thank you so much. And thank you so much for, I hope you enjoyed that trailer. Yeah, thank you. விராட் கோலி தவிர எல்லாருக்குமே தேங்க்ஸ். பண்ணல ரொம்ப பெரிய சந்தோஷப்பட்டேன். ஏன்னாச்சுன்னா இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கும் சேர்த்து அதிலே பதில் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா பெரிய ஹாலிவுட்லேருந்து பெரிய பெரிய டெக்னீஷியன்லாம் வந்திருந்தாங்க. எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இப்போது டாப்பஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்க. அவங்கக்கிட்ட ப்ரீ பிளான்னா அவங்க இன்றைக்கி எடுக்க போகிற விஷயத்த வந்து முன்னாடியே ஷூட் பண்ணி எடிட் பண்ணி சவுண்ட் மிக்ஸ் பண்ணி ப்ரீ பிளானாக எவ்வளோ சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ் கொடுக்குறது, இது எல்லாமே அவங்கக்கிட்ட முன்னாடியே இருந்துச்சு. அதான் நீங்கள் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி டைரக்டர் சார் ஏற்கனவே எழுதி வச்ச ஸ்கிரிப்டுக்கு அவங்க வந்து ஒரு 2 monthsக்கு முன்னாடியே வந்து பெரிய எக்யூப்மெண்ட் செட்டோடு வந்து அவங்க ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணிட்டாங்க. ப்ரீ பிளான் பண்ணி எல்லா ரிகர்ஸெல்லாம் பார்த்து ஷூட்டுக்கு ரெடியாக இருந்தாங்க. போய் பண்ணோன்னா நம்ம ஷூட் தான் பண்ணோம். அந்த மாதிரி தான் அவங்கக்கிட்ட நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன். நெக்ஸ்ட் Balaji, any more questions from the fans? Pass. ஓகே. அப்புறம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணது வந்து ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம். ஒரு 2005 அப்போ வந்து நான் சங்கர் சார்கிட்ட சிவாஜி படத்தில் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன், ரஜினி சார் கூடயும் சேர்ந்து. அப்போ பீட்டர் மாஸ்டர் அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்தேன். அன்னியன் படத்துலேயும் ஒர்க் பண்ணேன் சங்கர் சார் கூட. அதுக்கப்புறம் சிவாஜி படம் ஒர்க் பண்ணேன். இன்பிட்வீனில் ஒரு சின்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சு, எனக்கு மாஸ்டராக இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்துச்சு. பட் எனக்கு ரொம்ப மிஸ் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு நினச்சேன். ஏன்னா ரஜினி சார் கூட ஒர்க் பண்ணுறதும் சரி, சங்கர் சார் கூட ஒர்க் பண்ணுறதும் சரி. அதனால் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கூட அப்புறமா நான் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சிவாஜி படம் தான் எனக்கு லாஸ்ட்டாக அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ணேன். சங்கர் சார் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா அவர் ஒரு சிற்பி மாதிரி. ஒவ்வொரு ஃப்ரேமையும் அப்படியே செதுக்கி வேலை பார்ப்பாங்க. கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், பட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு. அவங்க கிட்ட இருந்து ஒர்க் பண்ணுறதுக்கே அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும். அதுவும் போக அவங்க கம்பெனி சார்பாக தான் என்னை மாஸ்டர் ஆக்கி விட்டாங்க. இன்றைக்கி வந்து ஒரு 10-12 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்டில் என்னையும் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து இதில் ஒரு பெரிய மரியாதை கிடைக்க செஞ்சுருக்கிறாங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். அப்புறம் சூப்பர் ஸ்டார் பற்றி சொல்லி ஆகணும். ஏன் அப்படின்னா நான் சிவாஜியில் பார்க்கச்சில்ல, இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 18 கிலோ ஷூட் போட்டுட்டு ரொம்ப நேரம் ஒர்க் பண்ணாங்க அப்படின்னாங்க. சிவாஜியில் ஒர்க் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் ஒரு பெரிய செட்டிஃபைடு தான். காலில் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கு மாட்டிக்கிட்டு உட்காரணும், ஃபுல் டே ஹார்னஸ் மாட்டி உட்காரணும். எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்குது. அவங்க ஹோல் டே உட்காந்துருந்தாங்க. மத்தியானம் சாப்பிடணும் அப்படின்னாச்சுன்னா இதெல்லாம் அவுத்துட்டு மறுபடியும் மாட்டினா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு இந்த ஹோல் டே உட்காந்துருந்து அந்த ஒரு ஷார்ட்டெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்பா அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு அவ்வளோ பெரிய டெடிக்கேஷனில் ஒர்க் பண்ணாங்க. இவ்வளோ பெரிய ஆளுங்க கூடலாம் ஒர்க் பண்ணுறதுல எனக்கு மிகப்பெரிய சந்தோஷம். இந்த படத்தில் கூட நம்ம இப்போது 2.0 கூட ஒரு ஆக்ஷன் போர்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு லைட்டாக அடிபட்டுடுச்சு முட்டியில். அது அவங்க கண்டுக்காமல் அப்படி போயிட்டாங்க. பட் நான் பார்த்தேன் நல்லா அடிபட்டுடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் போய் சொன்னேன், சார் உங்களுக்கு காலில் அடிபட்டுடுச்சு சார். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி டைரக்டர்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க. திரும்பவும் நான் சொல்கிறேன், சார் ரொம்ப டீப்பாக அடிபட்டுருக்குது, பிளட் அதெல்லாம் விட்டுருங்க, அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு. அப்போது சங்கர் சார் கேட்டாங்க, என்ன செல்வம் ஏதோ சொல்கிறீங்க அப்படின்னு. இல்லை சார் அவங்களுக்கு முட்டியில் அடிபட்டு ப்ளீடிங் ஆகிட்டு இருக்குது, அவங்க அதை கண்டுக்காமல் பேசிக்கிறேன். அப்போது டைரக்டர் சார் ஹாஸ்பிட்டல் போங்க அப்படின்னு. அதெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம் அப்படி சொன்னாங்க. அப்புறமா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு 4 ஸ்டிச்சஸ் போட்டு அடுத்த நாள் ஷூட்டிங் வந்ததுக்கப்புறம் காலையிலே முதல்ல ஐயோ செல்வம் நீங்கள் முதல்ல சொன்னீங்க, நான் தான் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்களுடைய பணிவு, அதாவது நான் பார்த்துருக்குறேன் என்னோட அந்த அசிஸ்டன்ட்ஸ்லாம் கம்போஸ் பண்ணுறப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த அசிஸ்டண்ட்டை கூட போய் கேட்பாங்க, நீங்கள் பண்ணது நல்லா இருந்துச்சு, நான் இன்னொரு தடவை பண்ணலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரையும் ஒரு சின்ன விஷயங்களையும் கேட்டு அதை பண்ணுற விஷயம் ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும். ஸோ இவ்வளோ பெரிய படத்தை அப்புறமா சுபாஸ்கரன் சார் இவ்வளோ பெரிய படத்தை ஒரு தமிழில் தயாரித்து தமிழ் படத்தை உலக தரத்துக்கு கொண்டு போன சுபாஷ் சாருக்கும் வாழ்த்துக்கள். அக்ஷய் சார் நான் அயன்மேன் தான் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பேன் எங்கள் பசங்கிட்டலாம். அவர் நிஜமாகவே ஒரு அயன்மேன் இல்லாமல் உள்ள ஒரு பெரிய சாஃப்ட் மனம் படைத்தவர். எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இப்போ சமீபத்தில் நான் பாம்பேயில் ஒர்க் பண்ணுறப்போ அங்கே உள்ள ஸ்டண்ட் யூனியனில் உள்ள எல்லா அசோசியேஷன் பீப்புளும் சொன்னாங்க, அந்த ஹோல் அசோசியேஷனுக்கும் அவர் அக்ஷய்குமார் சார் அவங்க ஓனாகவே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் இன்சூர் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க.
ஸோ கேட்கவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அப்புறம் இவ்வளோ பெரிய எல்லா ஜாம்பவான்களோடையும் எனக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த சங்கர் சாருக்கும் சுபாஷ் சாருக்கும் ரஜினி சாருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ. Thank you so much, sir. And next up, we'd like a little bit of fun. Away. Yes. Okay, perfect. So this is from Santosh T90 on Twitter. He said, "What was it like working with two big stars of Indian cinema, and were you nervous at all during the process?" Beforehand, I was very nervous. I mean, to share screen space and sit alongside two of the greatest actors in the industry, and not just greatest actors, human beings. It's a huge privilege and one of the greatest experiences of my life, and I can definitely say that Shankar's given me that opportunity, and Mr. Subhaskaran made that happen. So it's just a dream to be a part of this team. Well, super. That's great to hear. Raghav says, by the looks of it, well, it looks like you're playing a robot. What was it like playing that specific character, and did you have to do any prep for it? Yes, it was very difficult because I'm very animated and robots are not. So Shankar got me into that zone, and I had to be more reserved and think like a robot. You got it. You got it. it. No, I'm channeling it now. And Bosco, also the choreographer, to dance like a robot and to do the moves was a little bit difficult. But he was great. His whole team were fantastic. So that helped a lot. I had a lot of backup. And now when there's a dance party and you have to do the robot, you'll know how, right? Oh, 100%. That's my party trick. Awesome. So we're not going to make you do that now. Just one final question, which is, this is from Abhinesh. He says, did you get the chance to romance Chitti in the film? Well, as you can see from the trailer, Chitti and my character have a huge interaction, which is great because I've seen, obviously, Robot when I first came to India. That was many years ago. And to see that on screen now is very overwhelming, and it's fantastic. So yes, Chitti is, stole the show for me. All right, super. Well, Amy, thank you so much for indulging us and answering all of our fan questions. We'll let you maybe chat a little bit with the audience now. Is there something you'd like to say? Yes. Well, after seeing what I saw on screen and maybe 3 or 4 years ago, Shankar sir narrated the story to me. My imagination couldn't match anywhere near to that, and to see it, the finished creation with maybe not just hundreds, but maybe 1,000 of people behind the whole scenes, and there's so many people to thank. I'll start with Shankar for giving me this opportunity, his vision, his creativity, leading the way. Mr. Rajnikant, of course. As I said, it's one of the best experiences of my life to act alongside you, sir, and Akshay also. So I'm very fortunate in that respect. Nirav, this is the third film we've shot together. So there's so many memories, but along the way, I thank you for all your support, and you're just fantastic. Mutarajji, the sets, the scenes, the songs, it doesn't look like it's from this planet, it looks out of this world. So to be a part of that was fantastic. And I didn't even know 4D existed, by the way. So thank you, Mr. Pukati, because that was new for me. Srinivas, again, thank you so much. Anthony, third film again. So it's a pleasure. Fourth, oh my gosh. And Silva, thank you for flying me around the sky and harnessing and all the stunts. And Mr. A.R. Rahman, of course. I couldn't have had it with anybody else and to dance with. He really set the tone. But most of all, Mr. Subhaskaran, thank you very much, because this has been done through you, and I'm very proud and very happy to be a part of it. Well, thank you so much, Amy. Let's hear it for the dream team on stage. Once again, we'll let you take a seat and relax. Balaji. Over to Podigai TV. Thank you, Amy. Suzuki வேலை செய்யலன்றதுனால தான் நாங்கள் இங்கே வர சொன்னோம். பின்னாடி பெரிய ஸ்க்ரீனில் முக்கியமான மனிதர்கள் சில பேர் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. Let's go. There must be electrifying with the trailer of 2.2 coming out. I myself am eagerly waiting to watch the trailer, and I don't think I need to wish. I need to give any best wishes because I'm absolutely sure that the trailer is going to rock.
My question is to Shankar sir. Sir, how do you handle the pressure of directing India's biggest film? The number is mind-boggling. We don't know the exact figure what it is. We are hearing it is around 500 crores. So how difficult is the pressure? How difficult it is to handle the pressure of such a big budgeted film? Or is handling the expectations of Rajini sir's fans after Indran, 2.0 is carrying a humongous expectation, maybe bigger than the budget itself. So which is more difficult for you to handle? Which pressure is more difficult for you to handle? India. I am a big fan of you, Rajamouli sir. You are the pride of Indian cinema. I am so happy that you are taking a part in this 2.0 event. The only way to handle pressure is working more. I analyze each and every facts of the movie and I put a lot of efforts to see that everything is right. எக்ஸ்பெக்டேஷனை பற்றி சொல்லும்போது 2.0ல வந்து ரஜினி சாரை வந்து வசியாக பார்க்க போகிறோம், சிட்டியாக பார்க்க போகிறோம், 2.0 பார்க்க போகிறோம், அப்புறம் ஜெயிண்ட் சிட்டியாக பார்க்க போகிறோம். இன்னும் சில சர்ப்ரைஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து இந்த படம் எக்ஸ்பெக்டேஷனை மீட் பண்ண நான் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ சார். அடுத்த கொஸ்டின் கன்னட உலகத்தோட சூப்பர் ஸ்டார் சிவராஜ்குமார் அவர்கள் கேட்டிருக்காங்க உங்ககிட்ட. என்ன கேள்வி அப்படின்னு பார்க்கலாம். Welcome. Congratulations for the entire team of 2.0. Laika production, Subhash and Karna. The crew, Shankar sir, A. Rahman sir, Rajini sir, Akshay Kumar and Anil Jackson. எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிருக்கேன் 2.0 ஃபிலிமுக்கு. அதே மாதிரி நானும் வெயிட் பண்ணிருக்கேன். நானும் ஒரு பெரிய ஃபேன் ஷங்கர் சார். ரஜினி சார் படம்னா 100% நானும் கூட அதில் அந்த ஃபேன் நான் கூட ஒரு நண்பர்னு சொன்னேன் தப்பாக. ஏன்னா எங்கள் அப்பாவோட ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் வி ஹவ் பீன் சீயிங் க்ளோஸ்லி. அண்ட் ரஜினி சார் என்னை வந்து ஆல்மோஸ்ட் நான் 13-14 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்துருக்காரு. அதனால் there is a strong relationship between Rajini sir family and our family. Welcome to Akshay Kumar. First time is doing it. Welcome sir. All the best. And we are being a big fan of you also. Shankar sir, எப்படி இந்த மாதிரி thoughts வருது? How do you get this type of thoughts? Hindi of say hatke laying hatke coming out of it, I'll take it like that. How do you get idea? And titles வைக்கும்போது ரொம்ப யதார்த்தமாக ஆனால் அந்த இதுக்கு இன்னும் ஒரு ஐ திங்க் யூ கெட் அ பியூட்டிஃபுல் ஸ்டோரி ஃபார் தட். அந்த டைட்டில் அதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஆக்டர். ஹவு டு கெட் திஸ் டைப் ஆஃப் ஐடியாஸ் ஃப்ரம் திஸ் ஒன்? அண்ட் ஒன் மோர் திங் சார், ரொம்ப ஆசை நினைக்கிறேன். ஈவன் ஐ வாண்ட் டு ஒர்க் வித் சார், லவ் டு ஒர்க் வித் யூ. I think my team will be successful and all the best. Let it rock. A. Rahman sir, good luck. சார் பேசிக்காக எங்கே இந்த ஐடியா எடுக்கிறீங்க? உங்களுக்கு எங்கே தாட் வருது? எங்கே நீங்கள் வந்து இருக்கும்போது ஆஹா சூப்பர் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுது? டைட்டில் எங்கேருந்து பிடிக்கிறீங்கன்னு 2 கேட்டிருக்காரு. ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஆன்சரு. இது எங்கேருந்து வருதுன்னு தெரியல. மேலேருந்து வருதா, இல்லை காற்றுலேருந்து வருதா, இல்லை ஆடியன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எப்போ மைண்டில் இருக்கிறதுனால வருதா எனக்கு தெரியல. டைட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கதை எழுதும்போதே அதை பற்றி யோசிக்கும் போதே சரியான டைட்டில் வந்து விழுந்துடும். அப்படியும் வரலைன்னா அது எவ்வளோ அனலைஸ் பண்ண முடியுமோ, எந்த டைட்டில் ரொம்ப சரியாக இருக்குமோ அப்படி யோசித்து வைக்கிறது தான் எல்லா டைட்டிலும். 2.0 பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து டெக்னாலஜியில் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போகும்போது அதை வந்து வெர்ஷன் 1லேருந்து வெர்ஷன் 2 அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ எந்திரன் பார்ட் 2ன்னு சொல்கிறத விட
இது வந்து ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் படம்ன்றனால ரொபாட் பற்றின படம்ன்றனாலையும் இதை வந்து 2.0 அப்படின்னு சொன்னால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணேன். ரொம்ப யூனிவர்சலாக இருக்குது எல்லா லாங்குவேஜுக்கும், ஈவன் இங்கிலீஷ் எந்த மொழியாக இருந்தாலும் 2.1னா போய் ஈஸியாக ரீச் ஆகும், எல்லாருக்கும் புரியுன்றனால டைட்டில் வச்சேன். அதுவும் இல்லாமல் இவ்வளோ பெரிய ஸ்டாராக இருந்துக்கிட்டு, கன்னட சூப்பர் ஸ்டாராக இருந்துட்டு என் படத்தில் நடிக்கணும்னு ரொம்ப ஹம்பிளாக கேட்டது வந்து அது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். சந்தர்ப்பம் கிடைக்கும்போது கண்டிப்பாக நான் உங்களோட படம் பண்ணுவேன் சார். செலிபிரிட்டிஸோட கேள்வி முடிஞ்சது. மக்கள் உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஆஸ்க் 2.0ல, ட்விட்டரில், ஃபேஸ்புக்கில், இன்ஸ்டாகிராமில். முதல் கேள்வி, நிறைய பேர் கேட்ட கேள்வி என்னென்னா, எப்போவுமே டைரக்டர் சங்கர் ஒரு படம் இந்த டைமில் அனௌன்ஸ் பண்ணி இந்த டைமில் முடிப்பார், இந்த டைமில் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஊரே வந்து திருவிழா மாதிரி பார்க்கும். ஆனால் 2.0ல லாஸ்ட் 1 இயராகவே இப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுது, அப்போ ரிலீஸ் ஆக போகுது, டீசர் வரப்போகுது, ட்ரெய்லர் வரப்போகுதுன்னு இந்த விஎஃப்எக்ஸ் கிராஃபிக்ஸ்லாம் இவ்வளோ வேலைகள் எடுத்துக்கிட்டது, இவ்வளோ மாதிரி டேஸ் சேஞ்ச் ஆச்சு. இந்த எல்லா ப்ரெஷரையும் தாண்டி வாட் கீப்ஸ் யூ கோயிங்? எது உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணிச்சு? என்ன அவ்வளோ பெரிய படமாக 2.0? இதுதான் அவங்களோட கேள்வி. என்னை மோட்டிவேட் பண்ணது ஆடியன்ஸ் தான். அண்ட் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் உங்களை வந்து இந்த படத்தில் ஒரு சேலஞ்சாக பார்க்க வச்சதுன்னு அதில் இன்னொரு கேள்வி சார். அதாவது வழக்கமாக சங்கர் படம் அப்படின்னாலே அது எப்படிப்பட்ட படம்னு தெரியும், எல்லாருமே வந்து அப்படி வியந்து பார்க்குற ஒரு படமாக, அதையும் தாண்டி சங்கருக்கே சேலஞ்சிங்காக இருந்த விஷயங்கள் என்ன இந்த படத்தில்? விஎஃப்எக்ஸ் தான் பயங்கர சேலஞ்சு, ஆக்ஷனும் பயங்கர சேலஞ்சாக இருந்தது. ஓகே, எல்லாம் ஆன்சர் இன் ஒன் வேர்ட் மோடில் வந்திருக்கீங்க நீங்கள். இன்னொரு கேள்வியும் கேட்டிருக்காங்க, வாட் இஸ் ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸ்? ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன? 2.0 ஏற்கனவே இருக்கிற எந்திரனோட கண்டினியூட்டியா அப்படின்றது? மொத்தம் நமக்கு வந்து 4 ஃபோர்ஸ் தெரியும். கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ், வீக் நியூக்ளியர், ஸ்ட்ராங் நியூக்ளியர். ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸ் என்னன்றது சயின்டிஸ்ட்லாம் இன்னும் ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. அது ஒரு நெகட்டிவ் எனர்ஜி. அது எப்படி இருக்கும், அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுறது, அது என்ன பண்ணும் யாருக்கும் தெரியாது. இன்னும் அதை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதுதான் ஃபிஃப்த் ஃபோர்ஸ். திடீர்னு ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண மாதிரி இருந்தது. அண்ட் அடுத்ததாக ஒரே ஃபைனல் கொஸ்டின். இப்போ இது சம்மந்தம் இல்லாத கேள்வி, ஆனால் மக்கள் கேட்டிருக்காங்க, 3.0 வருமா? 3.0 சின்ன சின்ன ஐடியாஸ் மைண்டில் இருக்குது, பார்ப்போம். இது முடிஞ்சோன்னு ஒரு கதை தோணுச்சுன்னா கண்டிப்பாக 3.0 எடுத்துருவோம். ஓகே சார், கேள்விகள் முடிஞ்சது. ஆனால் வந்து இன்னொரு செலிபிரிட்டி வந்து இப்போ தான் வீடியோ அமைச்சிருக்காரு, இப்போ தான் நாங்கள் அந்த ஸ்க்ரீனில் ஏற்றினோம். கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் சிவராஜ்குமார் பார்த்தோம். கன்னடத்துலேருந்து இன்னொரு பெரிய நடிகர் உபேந்திரா அவர்கள். ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 2.0 ஒரு பெரிய படம், மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் படம் இந்தியாவில். சங்கர் சார், ரஜினி சார், ஏஆர் ரஹ்மான் சார், அக்ஷய் குமார் சார், அமித் ஜாக்சன், இந்த காம்பினேஷன் பார்க்கறதுக்கே எல்லாருமே வெயிட்டிங்ல இருக்கோம் சார். இந்த படம் லைகா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஷ் அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய படம் எங்களுக்கு எல்லாம் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க. நீங்கள் கன்னடா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து கன்னடாவில் படம் எடுக்கணும், நீங்கள் வர்றதுக்காக எல்லாருமே இங்கே வெயிட் பண்ணிருக்கோம். நீங்கள் எப்போ வருவீங்கன்னு சொல்லுங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். சார், சங்கர் சார், ரஜினி சார், உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும்னுட்டு ஒரு 4 days 5 days திங்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. என்னன்னா, நீங்கள் ஒரு டெக்ஸ்ட் புக் மாதிரி சார். நீங்கள் எல்லாம் எங்களோட ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு ஒரு படமும் ஒரு 1000 ஆன்சர்ஸ் இருக்கு எங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ்க்கு. உங்களுக்கு கொஸ்டின் கேட்டது பெரிய ஒரு கொஸ்டின் மார்க் ஆகிருக்கு எனக்கு. பட் ஸ்டில் ஒரு ஐ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ ஒன் கொஸ்டின். ரஜினி சார் அவரோட சங்கர் சாருக்கு, சார் நானும் ஒரு டைரக்டர், ஒரு ஹீரோ. என்ன மாதிரி ஒரு டைரக்டர் ஹீரோக்கு சங்கர் சார் மாதிரி ஒரு டைரக்டர், ரஜினி சார் மாதிரி ஒரு சூப்பர் ஸ்டார், ஏதாவது ஒரு சஜஷன், ஏதாவது ஒரு டிப்ஸ் கொடுக்குறீங்களா? தேங்க்யூ சார். இவ்வளோ அப்பாவியாக ஒரு கேள்வியை நான் ரொம்ப வருஷத்தில் பார்த்தே இல்லை. பயங்கர பாசத்தோடு கேட்டிருக்கார். ஒரு டைரக்டராக நீங்கள் அவருக்கு சொல்லுங்கள். நான் ரஜினி சார் பேசும்போது நான் கேட்குறேன், ஒரு டைரக்டராக உபேந்திராக்கு ஏதாவது சொல்லணும்னா? சார் முகம் அவர் சிரிப்பு என் கண்ணிலே நிற்குது சார், நல்ல பதிலாக சொல்லுங்கள். நான் என்ன அவருக்கு டிப்ஸ் கொடுக்கறது? அவரும் ஒரு சிறந்த டைரக்டர், ஒரு சிறந்த ஆக்டர். அவருடைய உபேந்திரா படம் நான் பார்த்துருக்கேன், எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம். அவருடைய ஏன்ற படம் வந்து ரொம்ப எனக்கு மிகவும் பிடிச்ச படம், இன்ஸ்பைரிங்கான படம். எனக்கு கேட்டால் இன்புட்ஸ்லாம் நான் வந்து சீன்ஸ்லாம் சொல்லலை, இந்த ஐடியா, அந்த ஏன்ற படம் ஆரம்பித்தா பரபரன்னு இருக்கும், கிளைமேக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட் சீனு.
ஸோ என்னுடைய படங்களுடைய டிஸ்கஷனில் கூட அதை நான் ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன். படம் மாதிரி இந்த படம் பரபரப்பாக இருக்கணும், ஓப்பனிங் அந்த ஸ்க்ரீன் ப்ளே அப்படி இருக்கும்லாம் சொல்லியிருக்கேன். நான் வந்து அவருக்கு என்ன டிப்ஸ் சொல்கிறதுன்னு தெரியல. இருந்தாலும் அவர் கேட்டிருக்கிறதுனால அவர் ஆக்டராக மட்டும் இல்லை, டைரக்டராக மட்டும் இல்லை, எல்லா ப்ரொடியூசருக்கும் வந்து நான் ரெக்வெஸ்ட் பண்ணுறது வந்து உங்களுடைய சொந்த கன்வீனியன்ஸ்க்காக படம் பண்ணாதீங்க. ஐ மீன் உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டான ப்ரொடியூசர், உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டான டைரக்டர், உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டான ஸ்கிரிப்டு, உங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டான டெக்னீஷியன்ஸ்னு ஒர்க் பண்ணாதீங்க. ஒரு நல்ல சப்ஜெக்டை தேர்ந்தெடுத்து அதுக்கு சரியான ப்ரொடியூசர், அதுக்கு சரியான டைரக்டர், அதுக்கு சரியான ஆக்டர், அதுக்கு சரியான டெக்னீஷியன்ஸ்னு ஒர்க் பண்ணால் கண்டிப்பாக அநேகமாக எல்லா படமும் ஜெயிக்கும். இது எனக்கும் தான். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். எல்லா கேள்விகளும் முடிஞ்சது. ஸோ இந்த என்டையர் பயணம் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட லைஃப்லேயே நீங்கள் எடுத்த எல்லா படத்துலையும் இது ஒரு சேலஞ்சிங்கான படம். ஸோ இந்த கம்ப்ளீட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டு த இந்தியன் மீடியா ப்ளீஸ். இப்படி நடந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற கற்பனை தான் இந்த படம். இது ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ஆக்ஷன் த்ரில்லிங் என்டர்டெய்னராக இருக்கும். இது ஒரு சினிமாங்கிறதையும் தாண்டி 3D 4D சவுண்ட் அப்படின்னு ஒரு புது அனுபவமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். தயாரிப்பாளர் சுபாஷ்கரன் இல்லைன்னா இந்த படமே இல்லை. ஏன்னா ஒரு இந்திய சினிமாவுக்கு இவ்வளோ பெரிய பட்ஜெட்டு யாராலையும் வந்து செலவு பண்ணவே முடியாது. சினிமா மேலே உள்ள பேஷனால் மட்டும்தான் அவர் இந்த படத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு. தேங்க்யூ சுபாஷ் சார். இந்த படத்துக்கு மிகப்பெரிய பலம் வந்து ரஜினி சார் தான். அவர் எது பண்ணாலும் அட்ராக்டிவாக இருக்குது, வித்தியாசமாக இருக்குது, ஸ்டைலாக இருக்குது, மாஸாக இருக்குது. இவ்வளோ வருஷங்கள் அவர் நடிச்சிருந்தாலும் இன்றைக்கி கூட அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறப்போ அவங்க வந்து கொஞ்சம் உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருந்தாங்க. டெல்லியில் வந்து கிளைமேக்ஸ் ஷூட் பண்ணுறோம், 40 நாள் ஷூட்டிங்கு. விஎஃப்எக்ஸ் சூப்பர்வைசர்ஸு, ஆக்ஷன் டைரக்டர்ஸு, டெக்னீஷியன்ஸு, நிறைய ஆக்டர்ஸு, அக்ஷய்குமார், ஏகப்பட்ட ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு, வெல்டர்ஸ்னு, ஆர்ட் செட்டு, கார்பெண்டர்ஸ்னு கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 பேர்லேருந்து 1000 பேர் வரைக்கும் குழுமி ஒரு 6 மாதம் பிளான் பண்ணி அந்த ஷூட்டிங்கை வந்து நடத்துறதுக்கு ரெடியானப்போ அவங்களுடைய உடல்நிலை சரியில்லை, என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஆனால் அவங்க இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க, இவ்வளோ பணம் இன்வெஸ்ட் ஆகிருக்கு, இதை திருப்பி இவ்வளோ பேரையும் அசம்பிள் பண்ண முடியாதுன்னு உடல்நிலை சரியில்லாத நேரத்தில் கூட டெல்லிக்கு வந்து நடித்து கொடுத்தாங்க. அதுவும் 47 டிகிரி வெயில், எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி 12 கிலோ வெயிட் சூட்டு, அதை போட்டுட்டு கிளைமேக்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை, அவர் சில்வா சொன்ன மாதிரி ஒரு ஷூட்டிங் அன்னைக்கு அவருக்கு அடிபட்டது எனக்கு தெரியாது. நான் ஷார்ட் ரெடி பண்ணி இது பண்ணிகிட்ருக்கேன், எல்லாம் காதில் வந்து சொல்கிறாங்க சாருக்கு அடிபட்டுருச்சு, சாருக்கு அடிபட்டுருச்சுன்னு. அவர் கேட்டாலும் ஒன்றும் இல்லை, ஷார்ட்டுக்கு போகலான்றாரு. அப்புறம் உட்கார வச்சு அந்த பேண்ட்டை கொஞ்சம் இது பண்ணி முட்டியில் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 இன்ச்சு கிழிஞ்சிருக்கு அப்படியே முட்டியில். அதோட இல்லை நான் சார் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போங்க, இல்லை நான் ஷார்ட்டை முடிச்சுட்டு போகிறேன், சீனை முடிச்சுட்டு போகிறேன். ஒரு வலுக்கட்டாயமாக அவரை கெஞ்சி எல்லாருமே சேர்ந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அனுப்பி வச்சோம். இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டு போகலாம். இந்த மாதிரியான டெடிக்கேஷனால தான் அவர் இன்றைக்கும் ஒரு சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கார். அவர் அக்ஷய்குமார் சார் இந்த படத்தில் கஷ்டப்பட்ட மாதிரி எந்த படத்துலையுமே கஷ்டப்பட்டுருக்க மாட்டார். இத்தனை வருஷம் போடாத மேக்கப்பை ஒட்டு மொத்தமாக சேர்த்து இந்த படத்தில் போட்டிருக்காரு. 4 மணி நேரம் ப்ராஸ்தட்டிக் மேக்கப், தலையில் விக்கு, கண்ணில் லென்ஸு, வாயில் ராட்சச பல்லு, திக்கான ட்ரெஸ்ஸு, இவ்வளோத்தையும் போட்டுக்கிட்டு பர்ஃபார்ம் பண்ணோம். அதை மிக சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு. இப்போ ரஹ்மானுடைய பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிட்டார் இந்த படத்தை வந்து நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
ஸோ 6 மாதத்துக்கு முன்னாடியே ஃபுல் பிக்சருக்கு மியூசிக் போட்டுட்டார். இப்போ விஎஃப்எக்ஸ் ஷாட் வர வர அதனுடைய தன்மையை பார்த்துட்டு திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து கிடச்ச வரைக்கும் திருப்பி மியூசிக் போட்டார். அது மாதிரி டிராஃப்ட்னு சொல்லுவோம், ஃபஸ்ட் டிராஃப்ட், செகண்ட் டிராஃப்ட், தேர்ட் டிராஃப்ட்டு, இத்தனை டிராஃப்ட் மியூசிக் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு, இன்னும் போட்டுட்ருக்காரு. அவர் அந்த படத்துக்காக வாசித்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் எல்லாமே ஒவ்வொரு பாட்டு மாதிரியே இருக்குது, ஒரு 2-3 சாங் மாதிரியே இருக்குது. ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கார். அதை கூட்டி சீக்கிரம் ரிலீஸ் பண்ணுவோன்னு நினைக்கிறேன். இந்த படத்துக்காக என் கூட சரியாக சாப்பிடாம தூங்காமல் நாயா பேயா உழைச்சது வந்து என்னுடைய அசோசியேட் டைரக்டர் பப்பு. இந்த படம் கம்ப்ளீட் பண்ணி நல்லபடியாக ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு அவனுடைய பங்கு ஒரு மிகப்பெரிய பங்கு. மற்ற அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸும் ஷரத், பிரசாந்த், நீலேஷ், கார்த்திக், கோவத்தன்னு சில அசிஸ்டன்ட்ஸ், இவங்கெல்லாம் கூட வந்து இந்த 4 வருஷம் என் கூட ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ கைஸ். ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் முத்துராஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் செட்டு மட்டும் பிரமாதமாக போடுறதில்ல, நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ப்ரீ ப்ரொடக்ஷனில் அவருடைய பங்கு பெருசு. ஒவ்வொரு கேரக்டரை டிசைன் பண்ணுறது, ஐ மீன் கான்செப்ட் ஆர்ட்லேருந்து ஒவ்வொரு பொருளை டிசைன் பண்ணுறதுலேருந்து ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன்லேயும் அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டிருக்காரு. அப்புறம் படம் ஷூட்டிங்கு, அது மட்டும் இல்லாமல் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் விஎஃப்எக்ஸில் வந்து அவருடைய பங்கு பெரிய பங்கு இருக்குது. ஏன்னா போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் சிஜியில் கூட அவ்வளோ கான்செப்ட் ஆர்ட்டு, அவ்வளோ டிசைன்ஸு, செட் டிசைன்ஸ்லாம் பண்ணி கொடுத்துருக்குறாரு. விஎஃப்எக்ஸ் சூப்பர்வைசர் ஸ்ரீனிவாசன் பார்த்திங்கன்னா கதை எழுத ஆரம்பித்ததுலேருந்து படம் காப்பி ரெடியாக போகிற முத நாள் வரைக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக 24 hours எஃபர்ட் போட்டுட்ருக்காரு. ஆண்டனி பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3 படம் எடிட் பண்ணிட்டார் இந்த படத்தில். எப்படின்னு சொல்கிறேன்னா ப்ரீ விஷுவலைசேஷன் சொல்லுவாங்க. படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது ஒரு சின்ன அனிமேஷன் ஃபிலிம் மாதிரி எடுப்போம். ஸோ அப்படி ஒரு படத்தை ஒரு தடவை எடிட் பண்ணிட்டாரு. அப்புறம் ஷூட் பண்ண படத்தை ஒரு தடவை எடிட் பண்ணிட்டாரு. அப்புறம் சிஜிலாம் வந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி ஒரு தடவை. ஸோ 3 தடவை இந்த படத்தை எடிட் பண்ணியிருக்காரு. இந்த படத்தில் உழைச்ச ஒவ்வொருத்தருடைய உழைப்பும் அசாதாரணமானது. ஒளிப்பதிவாளர் நீரவ் ஷா, எழுத்தாளர் ஜெயமோகன், எமி ஜாக்சன், கருணாமூர்த்தி, இன்னும் நிறைய பேர், அப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். ரொம்ப டைம் ஆகும். வெவ்வேறு சந்தர்ப்பங்களில் நான் அவங்கள பற்றியெல்லாம் நான் டீட்டெயிலாக நான் பேசுகிறேன். இங்கே வந்திருக்கிற எல்லா மீடியா நபர்களுக்கும் வந்ததுக்காக நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். மீடியா கிட்ட என்னுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள், இந்த மாதிரி படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இந்த மாதிரி படங்களும் ஆடியன்ஸுக்கு வந்து தேவைப்படுது. நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்து டன்ஸ் அண்ட் டன்ஸ் ஆஃப் ஒரு உழைப்பை போட்டிருக்காங்க இந்த படத்தை. நீங்கள் இதை சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஊர்லேயும் இந்த மாதிரி படம் எடுக்க முடியும்னு நம்ம இந்த உலகத்துக்கு காட்ட முடியும். இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் வரும். நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். 2.0 ட்ரெய்லர் வெளி உலகத்திற்கு இதோ. ஸ்டேஜ் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் 2.0 சங்கர், சுபாஷ்கரன் குழுவினருக்கும், இங்கே வருகை தந்திருக்கும் பெரியவர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும், பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும், அண்ட் முதல் தடவை ஒரு ஆடியோ ரிலீஸ்க்கு வந்திருக்கும் என்னுடைய தாய், தந்தை, தெய்வம் எல்லாமே ஆன எங்களுடைய அண்ணா சத்யநாராயண காயக்வாட் அவர் வந்திருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம். எனக்கு வளர்த்து ஒரு நல்ல வேல்யூ சொல்லி கொடுத்து என்னை நான் செஞ்ச தப்பெல்லாம் மன்னிச்சு
இப்போ கூட எனக்கு வழிகாட்டியாக இருக்கிற அவர் வந்திருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அண்ட் என்னை வாழ வைக்கும் தேவகளான It is nice to see all India media under one roof. Welcome to Chennai and good afternoon to everybody. I like to talk a few words on 2.0 to the national media. I'm telling you today, take my words, this is going to be a super duper hit. My advance congratulations to Subhash Karan and Shankar. My first credit I give to Subhash Karan, who has come forward to invest nearly 600 crores on one project. Trusting not Rajinikanth or Akshay Kumar, no one. Trusting only one man, Shankar. His confidence is trust on Shankar, who never fails to entertain audience. He never fails to meet their expectations. He never fails his producers. Of course, some exceptions will be there. But he's always been proving from the last 25 years, he is a great filmmaker, a showman, a magician, an Indian James Crome and Steven Spielberg. I'm telling why this picture will be super hit, not because that, we invested 600 crores, so much money put into it, not that actually 3 years, 4 years we made this picture, not that excellent technical excellence or big people involved in it with Fiji, all that, no. Not that. If that is the true, everybody who invests money or making time, everybody can succeed. No one wants to make a failure picture. Everybody put their efforts, good efforts, hard work. But one in every film, in hard work, whatever they do, something will happen. Some magic will work out. In this picture, that magic has worked out. It is a thriller, entertainer, and it has a very good message in it. International message. A universe is not only a human being, it is all for all for creatures, living creatures. That is the message actually Shankar has delivered, and how the modern technology is spoiling the whole universe, human's mind, how it is spoiling. He dealt that subject with his technical excellence and with his creativity. Hats off to him. And I'm telling you, actually, I heard some gossips or some memory is not, promotion is not properly done. And we don't want to burden more on Subhash Karan. Already he invested so much money, and this picture need more promotion. Picture whole India, everybody is expecting picture when the picture will come. Everybody is expecting for this. And I am telling you, after the release of the picture, who see the picture, everyone will promote this picture. They become the promoters. And media, I know the good thing always you encourage, you support, 100% sure. You definitely encourage and do good to this picture. This is a picture not only for children, mass, intellectuals, even for pseudo-intellectuals also. Thank you very much for coming all the way here. And நான் முதல்ல சங்கர் சார் இந்த கதையை என்கிட்ட சொன்னார். ஆல்ரெடி அவர் பிக்சர் 2 பண்ணதுனால இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேள்வியை நான் கேட்கல அவர்கிட்ட. ஏன்னா அவரால் பண்ண முடியும். அவர் என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது கொண்டு வர முடியும். நான் அவர்கிட்ட கேட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி, சார் யார் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தான் கேட்டேன். அதுக்கு சொன்னாங்க அவர் சுபாஷ் கரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சுபாஷ் கரன் பற்றி அதுக்கப்புறம் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். சங்கர் சார் சிவாஜி படம் எடுக்கும்போது அந்த பட்ஜெட் என்ன இருந்ததுன்னா யூஜுவல் பட்ஜெட்டை விட 2 மடங்கு இருந்தது.
படம் எடுத்து முடிக்கிறப்போ அதை விட ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு. எல்லோரும் பயந்தாங்க. அந்த படம் ரிலீஸ் ஆன பிறகு வாங்கின டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ், எக்ஸிபியூட்டர்ஸ் எல்லாருக்கும், ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஹாப்பி. அவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணிச்சு அந்த படம். எல்லோரும் ஆச்சரியப்பட்டார். அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டாவது படம் ரோபோ வந்து ஒரு கை மாறி சன் பிக்சர்ஸ் கலாநிதி மாறன் அந்த படம் எடுக்கணும்னு சொல்லி வரும்போது அவர் எனக்கு கொஞ்சம் டைம், ஹீஸ் எ குட் பிஸ்னஸ் மேன், ஷ்ரூட் பிஸ்னஸ் மேன், ஐ அப்ரிஷியேட் இட். பிஸ்னஸ் மேன் ஷுட் பி ஷ்ரூட். எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுங்க, ஒரு 7 days 8 days கொடுங்க, ஏன் இவர் ஹெஸ்டேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் சிவாஜி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு நெட்வொர்க் இருக்குது, சன் நெட்வொர்க் கம்ப்ளீட்டாக சிவாஜி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு சார் சிவாஜி பிக்சர் வந்து சூப்பர் டூப்பர் ஹிட். இந்த படம் வந்து இவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு, எனக்கு வந்து ஒரு பைசா லாபம் வேண்டாம், அது என்ன கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோ அது வந்து அப்படியே நான் போடுறேன், எடுங்கன்னு சொன்னாங்க. அது ரோபோ. அதுக்கப்புறமும் பட்ஜெட் மேலே அவங்க என்ன சொன்னோமோ அதை விட ஜாஸ்தி, ஒரு 20% 30% ஜாஸ்தி ஆச்சு. எல்லோரும் வந்து ஆச்சரியப்பட்டாங்க, எப்படி கலெக்ட் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த பிக்சர் கலெக்ட் பண்ணிச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து சேம் ஸ்டோரி ரிப்பீட்ஸ். அந்த ரோபோ எவ்வளோ சூப்பர் டூப்பர் படம் வந்து எவ்வளோ கலெக்ட் பண்ணிச்சோ அவ்வளோ வந்து நான் படத்துக்கு போடுறேன், எனக்கு வந்து லாபகீபெல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம், எனக்கு வேறு பிஸ்னஸ் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு, எனக்கு ஒரு பேர், இது சீனியர் லவர், இந்த படம் நீங்கள் பண்ணணும் சொல்லி சுபாஷ் கரன் வந்தாங்க. முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து 300 crores 350 crores 300 crores அந்த மாதிரி. இது 550 வந்து இருக்குது. இது டெஃபினெட்லி அதை விட டபுள் கலெக்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த படம் வந்து நான் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கபாலி வந்து ஒரு ஷெட்யூல் முடிச்சுட்டு மலேசியா திங் போயிட்டு வந்த பிறகு இந்த படம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும்போது கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லை. 5 days 7 days ஷூட்டிங் முடித்த பிறகு என்னால் முடியல. 4 days கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அந்த பாடி சூட் போட்டாங்க. அது ஒரு 12 to 14 kgs. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இன்னும். அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 5 lines கூட மைண்டில் நிற்க மாட்டேங்குது. ஒரு 7 takes 8 takes ஆகுது. எனக்கு வந்து ஐ லாஸ்ட் மை கான்ஃபிடென்ஸ். அண்ட் சங்கர் செக்ரட்டரி சொன்னேன், சார் என்னால் முடியல, என்னை விட்டுடுங்க, நீங்கள் இது வரைக்கும் அட்வான்ஸ்லாம் திருப்பி கொடுத்துட்றேன், இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன ஷூட் பண்ணிக்கிங்களோ பணம் எல்லாம் திருப்பி கொடுத்துட்றேன், ஐ கான்ட் ஜஸ்டிஃபை, என்னால் முடியாது. சங்கர் சொன்னாங்க, சார் கை பிடிச்சிட்டு ஒன்றும் ஆக சார், நீங்கள் வந்து எப்படி நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ நீங்கள் பண்ணுங்கள், நீங்கள் சும்மா கண்ணு காட்டுங்க, நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம், நம்ம மைண்டை பண்ணிக்கலாம், நீங்கள் இல்லாமல் இது முடியவே முடியாது, தயவுசெய்து நீங்கள் ஒன்றும் இது பண்ணிக்க வேண்டாம், நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொல்லி. இந்த பாடி சூட் கஷ்டம் இல்லையா, அந்த பாடி சூட்டை வேண்டாம் நார்மலாக பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நானே வந்துட்டு இல்லை ஒரு கேரக்டர் அந்த பாடி சூட் வச்சிடலாம், நான் இன்சிஸ்ட் பண்ணி அந்த பாடி சூட் நான் போட்டுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து மலேசியாவில் போயிட்டு கம்ப்ளீட் லாஸ்ட் ஷெட்யூல் வந்து கபாலி பண்ணிட்டு வரும்போது உடம்பு இன்னும் எனக்கு வந்து அப்செட் ஆகிடுச்சு, ஹெல்த் திங் ஏதாச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து லாஸ்ட் ஷெட்யூல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக 40 days டெல்லியில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை முடிச்சுட்டு வந்த பிறகு என்னால் முடியலை. டாக்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க ஜஸ்ட் ஒரு 4 months 5 months அது நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுக்கணும், இல்லை நான் ரொம்ப கஷ்டம்னு சொல்லும்போது இவ்வளோ பெரிய ப்ரொடக்ஷன் எப்படி இவ்வளோ பணம் வந்து இன்வால்வ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து சுபாஷ் கரன் அவங்களெல்லாம் பேசணும்னு சொல்லி அவங்க 3 பேர் வந்தாங்க. நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன், எனக்கு வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியாது. சுபாஷ் கரன் வந்து எல்லோரும் கொஞ்சம் வெளியே போங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க கூட வந்தவங்களை வெளியே அனுப்பிச்சிட்டு கை பிடிச்சி, சார் 4 மாதம் இல்லை, நீங்கள் 4 வருஷம் எடுத்துக்கோங்க, பணம் முக்கியம் இல்லை, உங்கள் ஆரோக்கியம் தான் முக்கியம், அப்படி இல்லைன்னா வைண்ட் அப் பண்ணிடுறேன், நீங்கள் தான் முக்கியம், நீங்கள் போயிட்டு வாங்கன்னு சொன்னாங்க. ஹேட்ஸ் ஆஃப் சுபாஷி, உங்களை மாதிரி ஒரு நல்ல நண்பர் எனக்கு கிடைச்சது, ஒவ்வொரு நண்பர் கிடைக்கிறது ஒரு கோயந்தூர் டைமண்ட் மாதிரி. ஒரு லைஃப்பில் வந்து நல்ல நண்பர்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இது உரப்படுத்துறது எனக்கு அருமையான ஒரு நண்பர் எனக்கு கிடைச்சிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து இந்த படம் வந்து நான் சொல்லிட்டேன். இதுக்கு மேலே வந்து சங்கர் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியாது. டெஃபினெட்லி என்னுடைய நண்பர் உலகநாயகன் கமல்ஹாசனோட நெக்ஸ்ட் அவங்க படம் பண்ணுற இந்தியன் படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக வரும் அப்படிங்கிறது எனக்கு சந்தேகமே கிடையாது. அண்ட் இந்த படம் வந்து ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு,
ஏன் வராது, எப்போ வருது, வருதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. கொஞ்சம் லேட் ஆனால் கூட கரெக்டாக வரணும். வந்தால் ஷூராக அடிக்கணும். நான் படத்தை சொல்கிறேன். ஸோ ஜனங்க வந்து நம்பியாச்சு, ஹிட்டுன்னு முடிவு பண்ணியாச்சு, ரிலீஸ் பண்ணுறதா பாக்கி. ஸோ இந்த படம் 100% நீங்கள் பாருங்கள். அவரை வந்து எல்லாருமே வந்து இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியை முதல்ல வந்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியை வந்துட்டு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி லெவலுக்கு பேன் இண்டியா அதுக்கு வந்து தமிழ் இண்டஸ்ட்ரியை கொண்டு போகிறாங்க. இப்போ இந்த பிக்சர் மூலமாக இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் கொண்டு போயிருக்காங்க. ஷங்கர், ராஜ்மௌலி, இந்த ராஜ்குமார் இரானி, இவங்கள ஜெம்ஸ் ஆஃப் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி. அவங்கள நம்ம வந்து ஜாகிரதையாக பார்த்துக்கணும். ஷங்கர் சார், ஆல் தி பெஸ்ட், காட் பிளெஸ். அண்ட் எல்லாம் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாமே நீரவ் ஷா, அவங்க ஜஸ்ட் அவ்வளோ டிஃபிகல்ட் சீன் ஷார்ட்ஸு, காம்ப்ளிகேட்டட் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ரொம்ப ரொம்ப கம்ப்ளீட்டாக ரொம்ப அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து அவர் வந்து ஷூட் பண்ணாங்க. அட் த சேம் டைம் வந்து நம்ம முத்துராஜ் அவர் வந்து ஒரு உருவத்துக்கும் ஒரு இதுக்கும் அவர் பண்ணுற ஒரு ஒர்க்குக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது. அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்டிங் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே இந்த எமி ஜாக்சன், அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பாடி த்ரூ அவுட் பிக்சர் பாடி ஷூட் போட்டே அவங்க ஒர்க் பண்ணாங்க. அண்ட் அக்ஷய்குமார் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவர் டெல்லியில் வந்து நான் மீட் பண்ணேன். அது ஃபுல்லு கெட்டப்பில் இருக்கும்போது நான் ஆடி போயிட்டேன். சரியாக 4.5 hours வந்து அந்த கெட்டப் பண்ணிவிட்டு அந்த கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அக்ஷய்குமார். ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஹிம். டெஃபினட்டாக அவருடைய வந்து அந்த ஹார்ட் ஒர்க் டெஃபினட்டாக இட் வில் டெஃபினட்டிவாக ஜனங்க மத்தியில் ரொம்ப நல்லா இதாகும். அண்ட் ஏஆர் ரஹ்மானுக்கு வந்து ஒரு ஆஸ்கருக்கு இது ஒரு சேலஞ்ச், இது ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணுறது. ஹீ இஸ் எ காட்ஸ் சைல்ட். டெஃபினெட்லி அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுவாங்க. அண்ட் ரசூல் பூக்குட்டி அவங்களாம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க. ஒவ்வொரு சங்கர் சார் சொன்ன மாதிரி ஸோ கம்ப்ளீட்லி ஒவ்வொரு அந்த ஏரியா அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் பட்ட கஷ்டம் இருக்கு. மை காட், ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப். பை காட்ஸ் கிரேஸ் திஸ் பிக்சர் ஷுட் டூ வெல் அண்ட் எவ்ரிபடி. அண்ட் அப்படியே வந்து சங்கர் சார் ஒரு ஸ்டெப் நீங்கள் வந்து மேலே போகணும். ஹெல்த்தை நீங்கள் பார்த்துக்கணும், நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு சொன்ன ஆண்டவர் வேண்டி விடைபெறேன். நன்றி. இங்கே இருந்த இந்த எனர்ஜி இந்த இடத்த வேறு மாதிரி ஆக்கிச்சு. அண்ட் என்டையர் டீம் சார்பாகவும் 2.0 சார்பாகவும் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி. அண்ட் 29ஆம் தேதி நவம்பர் மாதம் இந்தியன் சினிமா பார்க்காத ஒரு படத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம். விஷஸ் லக். தேங்க்யூ ஸோ மச் லேடிஸ் அண்ட் ஜென்டில்மேன். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ.